ઓછો કરો ને 5 વાર જળ અહીં અર્પણ કરો કેરામાં. વૃંદા દેવી નમઃ. બરાબર. હાથ ધરો બધા. ચરણ કમલે નમ પ્રાર્થના પૂર્વ નમસ્કારાય નમઃ દર્શય નમઃ. ઓલામાંથી આમ જુઓ ઓલો ઓમ ગંગા સિંધુ કાવેરી નર્મદા સરસ્વતી સરયુ તીર્થયનમ દિવાકર. હવે જો તમારે માતાજીના પાને સાંભળો એક ફરીએ સાંભળો. ભગવતી માતૃકાય નમઃ શરણકમલે નમઃ ગંધેય નમઃ પુષ્પાભ્યાય નમઃ. તું બટા સાંભળો કર બેટી ઓરવી શ્રીકાંડમ દિવ્યન ગંધલેપાય નમઃ ભગવતી સ્વરૂપાય નમઃ શરણકમલે ધ્યાનાય નમઃ. પુષ્પમાલાય નમઃ જમણા દેખડે મધ્ય જાણા એક આંગણામ પધરાવો. સડામ પકડો. છેડો પકડો. ભગવતી શરણ કમલેના ગંડે રક્ષા સૂત્ર બાંધે છડીએ બાંધે છડી. આ બાજુ છડી છે બેટા, આ બાજુ આ બાજુ ચાર ચાર સ્તંભના મંડપ રોપાવું બાજુ ચડાવું રે. સર્વાય નમઃ પવિત્રય નમઃ શાંતિ સર્વગુણો બ્રહ્મદેવાય વિશ્વકર્મ સ્વરૂપાય નમઃ વંદા દેવી નમઃ શરણકમલેના રાધના નમસ્કારાય નમઃ સર્વે કીર્તય નમઃ સમા સર્વદેવા પવિત્રય નમઃ. હાથમાં ફૂલ બિરાવો. માતાજી મોતીડે વધાવે હોજીરે ચાર ચાર સ્તંભના માના મંડપ પ્રાર્થના દેવસ્યનમ વંદા દેવી નમઃ સમર્પયામિ. હવે થાળી માણેકચમ ને પૂજા પણ ચરણકમલે ગંધીયના પુષ્પાભ્યાય નમઃ. હવે કેળનો થંભ છે ને એ કેળના થંભ 5 વાર પંચામૃત પધરાવો. કામધેનુ સમાયુક્તમ વિલેદ પંચામૃત્યનમ લોકષ્મણી શ્રુપાય નમઃ. 2 વાર પાણી ચડાવો. ગંધીયનમ પુષ્પાભ્યાય નમઃ. ચરણકમલીયના ત્યાં ચંદનના સાંટા નાખો. વિકાંડમ દિવ્યન ગંધલેપાય નમઃ. મંત્રીયના પુષ્પાભ્યાય નમઃ. ચોખા અને ફૂલના દાણા પધરાવો. ભૂમિ ત્વા કુર્મયનંતાય નમઃ. શરણકમલેના ગંધેયના પુષ્પાભ્યાય નમઃ. આ માણેકથી ઊભો કરો બસ દીદી અને ચંદનનું ચાંદલો કરો. વિકાંડમ દિવ્યન ગંધલેપાય નમઃ. વિશ્વકર્મા તો અધર રાખવા બધા હાથ દાડો. ઓમ વિશ્વકર્મ દેવાય નમઃ. પૃથ્વી શરણકમલેના ધ્યાનાર્થે પ્રાર્થના પૂર્વ નમસ્કારાય નમઃ. यहाँ पर केलना थंपा ऊभो मूक दे. आई हूँ आगे तो आम भी मार दे.
अस्मार्येषु सर्वदेवा भगवती जगदम्बाय नमः शरणकमले प्रार्थनापूर्वक नमस्काराय नमः મંડપની માતૃકાને બોલાવો બે દાણા ચોખાને મૂકો ઓમ ધૃતિય નમઃ માતૃકાય નમઃ લોકમાતૃકાય નમઃ કાલ્યે નમઃ સરસ્વત્यै નમઃ લક્ષ્મીयै નમઃ સ્વદાય નમઃ માતરય નમઃ તમારે છે ને આ મંડપ છે ને મંડપનું કંકુના સાંટા 4 વાર નાખ ઓમ ગૌરી પદમાસ કોણ કરવાણી દાણી મોહ લાગી લગન सागर को सुख आश नहीं रहता मोह लागी लगन गुरु चरण सदगुरु ना शरणो हे मारे रोजे रोजवा कभी न भाई मैं तो आज फोड़ा रे फटा फटा हे माला फटा फटका फटक में छोड़ा रे फटक भजन नाए करो शिरनाथ
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो देव्यै महादेवी शिवाय सततं नमः नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री श्री राम स्वरूपदास जी महाराज की। सनातन धर्म की जय। ब्रह्माणी मात की जय। देख भगवान की। गिरनारी महाराज की। गौ माता की जय। स्वामीनारायण भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बजरंगदास बापा बापा जय जय सीताराम स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नारायण नाम स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण। और ने घनश्याम 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 स्वामी नारायण। हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे बाप राम तुम्हारी जय जय हो। बाप राम तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी
तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो। भवनाथ तुम्हारी जय जय हो। नाथ तुम्हारी जय जय हो। भवनाथ तुम्हारी जय जय हो। हे सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो। भवनाथ तुम्हारी जय जय हो। भवनाथ तुम्हारी जय जय हो। हे राम पीर तुम्हारी जय जय हो। राम पीर तुम्हारी जय जय हो। हे राम पीर तुम्हारी जय जय हो। राम पीर तुम्हारी जय जय हो। न कलंक तुम्हारी जय जय हो। न कलंक तुम्हारी जय जय हो। हे गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधा पूछे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे प्रभु क्या क्या तुम्हारो श्याम राधे 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 राधा पूछे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे प्रभु क्या क्या तुम्हारो राधे राधे श्याम राधे राधे अरे राधे तुलसी राधे राधे तुलसी क्या रे पी बड़े राधे 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 सारा हरि जनो राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे हे राम राम जाना राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राम लक्ष्मी श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 हे हमारे राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे राधे
રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 શ્યામ રાધે 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 શ્યામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 રામ રાધે 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 શ્યામ રાધે 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 રામ રાધે 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 શ્યામ રાધે 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 રામ રાધે 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 શ્યામ રાધે 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 રામ રાધે રામ રાધે करारविन्दे पदारविन्दो मुखारविन्दे वेनवे शयन्तम् वटस्य पात्रस्य बाले मुकुंद मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जे हमें पिबास्वा मृत में तदेव गोविंद दर माधवे गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम थी जे करे दामोदर दयादाने से जे गोलो संचरे दामोदर दयादान सहज गोलो संचरे बोलिए
સદગુરુ ભગવાન શ્રી સુખદેવજી મહારાજ સવારી ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય સ્વામિનારાયણ. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર કાલે આપણે ધામધૂમથી ભગવાન કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય મહોત્સવને, નંદ મહોત્સવને આ માવાણી પરિવારના ખોરડે, ઓરડે અને આંગણે બહુ ધામધૂમથી આપણે ઉજવ્યો. વર્ષમાં એકવાર અષ્ટમી આવે ને આપણે મહોત્સવ કરી લઈએ એટલા પૂરતું નથી. નંદ મહોત્સવ દરરોજ સવાર પડે અને આપણા હૃદયની અંદર થવો જોઈએ. કઈ રીતે કરી શકાય એનું સરસ ચિત્ર સુખદેવજી ભાગવતમાં આપ્યું છે. ભગવાન પ્રગટે છે મથુરાની અંદર, જન્મે છે મથુરાની જેલમાં, પણ મથુરામાં રહેતા નથી. શું કામ? મધુરાહા ઇતિ મથુરા, જેને વિષયજન્ય સુખ મધ જેવા મીઠા લાગે. સંસાર છે એ અસાર નથી, એમાં રહીને જ ભજન કરવાનું છે. પણ જેને ભગવાન ગમતા નથી, કેવલ સંસાર જ ગમે છે. ભગવાન એમ કહે છે કે તમે જે ભગવાને આપ્યું છે એને ભોગવો, એની કોઈ ના નથી. આનંદ કરો, હરો ફરો, પહેરો સારું, બધી જ વસ્તુ જરૂરી છે, પણ ધર્મની મર્યાદામાં રહીને ધર્મ ન ભૂલાવવો જોઈએ. ઉત્સવ તો આપણને ગમે, અને દેશ અતિ ઉત્સવ પ્રિય છે. દેશને ઉત્સવ ગમે છે, અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જેટલા ઉત્સવો છે એવો જગતમાં કોઈ પણ દેશમાં, વિશ્વની અંદર ઉત્સવ ક્યાંય છે જ નહીં. એ તો ભારતમાં આપણને તિથિનો ખ્યાલ આવે ને અમેરિકા હોય તો ખબર ન પડે કઈ તિથિ આવી. અષ્ટમી હોય ને શ્રાવણ મહિનો હોય એટલે આપણને ખ્યાલ આવે, કારણ કે ભારત છે ઉત્સવને વધારે માને છે. અને એટલા માટે ભારતની ભૂમિ છે ને એ ભજનની ભૂમિ છે, અને વિશ્વના દેશો એ બધી ભોગ ભૂમિ છે. અને એટલા માટે ભલે આપણને અહીંયા ખાટી છાશ ને બાજરાનો રોટલો મળે, પણ તોય ઊંઘ આવી જાય. અને વિશ્વની અંદર તમે ફરો અને ગમે એટલું ખાઓ પણ આમ શાંતિ ન મળે. ભલે ઘણી બધી બાબતોમાં વિશ્વ કદાચ આગળ હશે, પણ ભારત જેવો કોઈ દેશ નથી. એવી દિવ્ય ભૂમિ. તો નંદ મહોત્સવનો અધિકાર કોને છે? મધુરાહા ઇતિ મથુરા, જેને પોતાના જીવનની અંદર કેવલ ભોગ ગમે છે, જેને ભગવાન ગમતા નથી, એવું કોઈ પણ નગર હોય તો એ આપણું શરીર એ મથુરા છે. અને મથુરાની અંદર ભગવાન ન રહ્યા, ખાલી પ્રગટ્યા. શું કામ? ત્યાં કંસ રહે છે. કંસ એટલે પાપ. જે ઘરની અંદર, જે ગામની અંદર, જે દેશની અંદર પાપ હોય ત્યાં ભગવાન ન હોય. ભગવાન પાપથી ભાગે. ભલે ભગવાનને પ્રગટ કરવા માટેનું સ્થાન દેવકી અને વસુદેવજી હોય, અંતકરણ શુદ્ધ હોય અને બુદ્ધિ પણ ભગવાનને અર્પણ થયેલી હોય, તો ત્યાં ભગવાન પ્રગટે. પણ જાય છે ક્યાં? ગોકુળની અંદર. મથુરામાં તો ખાલી પ્રગટ થયા, ટોપલામાં ભગવાન બિરાજિત થયા અને પછી એને ગોકુળમાં મૂકી આવ્યા. તો મધુરા એની કે મથુરા એટલે દેહત્યાસ. હું દેહ છું, આવો જ એનો ભાવ દ્રઢ થઈ ગયો છે. હવે આપણે દેહ નથી, આપણે કોણ છીએ? શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મ તત્વ છીએ. તું શુદ્ધ છે, તું બુદ્ધ છે, તું નિરંજન નિર્વિકાર છે. એવો જેનો દ્રઢ ભાવ થઈ ગયો છે એવા લોકો દેહધ્યાસથી છૂટી જાય. અને પછી આવે ગોકુળની અંદર ગૌ નામ ઇન્દ્રિયો, કુલ નામ સમૂહ. ઇન્દ્રિયોની સમષ્ટિ એટલે ગોકુળ.
કાનને એમ કહી ભગવાનની કથા સાંભળ, આંખને એમ કહી હરિના દર્શન કર, પગને એમ કહી કે મંદિરે જા, યાત્રા કર, હાથને એમ કહી માળા ફેરવ, પરોપકારના કામ કર, હૃદયને એમ કહે કે કોઈ સાધુ ગુરુ બ્રાહ્મણના દર્શન કરતા હૃદય પુલકિત બને, મસ્તક એના ચરણમાં ઝૂકે, સંત દેખીને નમન કરીએ, ઝટપટ નમાવીએ શીશ. તો મસ્તક સાધુ ગુરુ બ્રાહ્મણના ચરણમાં ઝૂકવા માટે છે. જે જીભ ભગવાનનું ભજન ન કરે, જીભ દેડકાની જીભ છે, દાદુરની જીભ છે. એટલા માટે જીભની સાર્થકતા ભગવાનનું ભજન છે. તો ગૌ નામ ઇન્દ્રિયો, કુલ નામ સમૂહ ઇન્દ્રિયોની સમષ્ટિ એટલે ગોકુળ. અને ત્યાં કોણ રહે છે? નંદ બાબા અને યશોદા. એટલા માટે તો સુખદેવજી લખે છે, નંદયતી સર્વજીવાન સાનમ ગૌભીઃ પિબતિ રસમાલયં રસમાલયં સહ ગોપી સહ ગોપી ગોપાયતિ કૃષ્ણં હૃદયે સહ ગોપી હૃદયં હૃદયં સહ ગો હૃદયં ગૌભીઃ પિબતિ રસમાલયં સહ બીજાને આનંદ આપે એના ઘરે ભગવાન પધારે. મને આનંદ મળ્યો છે એ આનંદ હું બીજાને આપું. યશમ દદાતિ ઇતિ યશોદા, બીજાને યશ આપી દે. અમારે હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં લંકાને બાળી મુદ્રિકા આપી ચૂડામણી લઈ અને જ્યારે રામની પાસે આવવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે સમુદ્ર કિનારે બધાય વાનર સમુદાય છે. હનુમાનજી બધા વાનર સમુદાયને એમ કહ્યું કે તમારા સૌના આશીર્વાદથી ભગવાન રામનું કાર્ય કરીને હું પાછો આવ્યો, એટલા માટે તમે બધા આગળ રહો ને હું પાછળ રહું. બીજાને યશ આપી દીધો હનુમાનજીએ, પોતે એમ ન કહ્યું કે મેં કર્યું. અને આપણે હોઈએ તો તરત અહંકાર સવાર થઈ જાય કે મેં કર્યું, હું હતો એટલે થયું. હનુમાનજી જેવા દાસત્વ ભાવ, સેવક ભાવ, જરાય અહંકાર નહીં. ને પૂરી રામાયણની અંદર હનુમાનજી મહારાજ બહુ ઓછું બોલ્યા છે. ભજન કરનારે બહુ ઓછું બોલવું જોઈએ, સેવા કરનારે બહુ ઓછું બોલવું જોઈએ. ગીતાજી અને આપણી શ્રુતિ તો એમ કહે છે કે વાકપાત એ શુક્રપાત બરાબર છે. વધારે બોલવાથી શરીરમાં શક્તિનો ક્ષય થાય. અને એટલા માટે આપણા મોટા ભાગના સંતો અઠવાડિયામાં એકાદ વાર મૌન રાખે. મૌનમ પરમ ભાષણમ, મૌન એ પરમ ભાષણ છે. વધારે પડતું અને કામ ન હોય એવું ક્યારે બોલાય નહીં. અને ઘણા તો સતત બોલ્યા કરે, સતત બોલ્યા કરે. પછી આપણે એમ કેવું પડે ભાઈ બંધ થાય ને, કોઈનો વારો આવવા દે. શું બોલીને ફાયદો છે કારણ વગરનો?
પ્રાતઃકાળે બને એટલું મૌન રાખો, સવારમાં બને એટલું મૌન રાખીને ભજન કરો. વ્યવહાર માટે જવાનું હોય તો વ્યવહાર નિભાવીને વળી પાછા મૌન થઈ જઈએ. કારણ વગરનું બોલવાથી ભજન ઘટે છે ને જેનું ભજન ઘટે ને એનું સમાજમાં વજન ઘટે. આ બહુ સીધી વાત છે. ભજન ઘટે એનું વજન ઘટે, અને વજન તો વધે ભજન કરો તો બીજાને યશ આપી દે યશોદા. યશોદાજી શું કહે છે કે હે બહેનો, તમારા સૌના વ્રતના પ્રભાવે કરી ઠાકોરજીએ મારે ત્યાં લાલાની પ્રાપ્તિ કરાવી. કેવો સરસ લાલો ભગવાને મને આપ્યો. અને કાલે આપણે કાલ લાલો હતો એ બહુ સારો હતો ભાઈ. હા, કેવો સારો લાલો હતો. કેટલો બધો એને ઉછાળ્યો પણ આમ જરાય અવાજ નહોતો કરતો. હા, તમે ઉછાળતા હતા દયા મને આવતી હતી. બોલો. હા, બેઠા બેઠા આમ ફફડતો હતો. લાલો બહુ સારો હતો કાલે. બાળક બહુ સારું હતું. બધા એને બહુ રમાડ્યો કાલે. લશ્કર ને મારા કલ્પેશ ને. તો તમારા સૌના પ્રભાવે કરીને તપના પ્રભાવથી ઠાકોરજીએ મારે ત્યાં લાલાની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. એક દીકરો આપ્યો છે. આનો અર્થ એમ છે કે તમારા બધાનું તપ અને પુણ્ય ફળીભૂત થયું. બીજાને યશ આપી દીધો. એનું નામ યશોદા. તો શ્રાવણ મહિનાની અંધારી આઠમ એટલે કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમીએ ભગવાન પધાર્યા છે. ક્યાં પધાર્યા? ગોકુળની અંદર. નંદ બાબાનું આંગણું બહુ નાનું હતું, એટલે રાસ રમવા માટે બહુ તકલીફ પડી નંદ બાબાના આંગણામાં. અને પછી નંદ મહોત્સવની એક સરસ વાત શ્લોકના દ્વારા રજૂ કરી છે. આવો એ ગાઈએ આપણે. છુમ છુમ બાજે ઘૂઘરિયા, છુમ છુમ બાજે मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए मेरे घर आए. चुम चुम बाजे मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए. मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए. श्रावण वद आठम मेरे सुहामणी सुहामणी. श्रावण वद आठम की रे सुहामणी सुहामणी. आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी. आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी. चरमर वर से मेहुलिया, झरमर पर से मेहुलिया. मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए मेरे घर आए.
नंदस्वात्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना जात हलादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातत शुचि अलंकृत नाटक सूची अलंकृत नंदस आत्मज उत्पन्ने नंदस आत्म उत्पन्न जात हलादो महामना जो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान ओ स्नातत शुचि अलंकृत नाटक सूची अलंकृत स्नातत शुचि अलंकृत नाटक सूची अलंकृत नंदस्वात्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना जातकलादु महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातत शुचि अलंकृत स्नातक सूचि अलंकृत નંદ બાબાના નેહડામાં ગોકુળમાં ભગવાન પધાર્યા ત્યારે તો દહીં દૂધ ઘી એટલું બધું ઉડાડ્યું કે માનો ને માનો જાણે ચોમાસાનું કીચડ હોય એટલો બધો આનંદ થયો. ભગવાન કૃષ્ણ આવે એટલે આનંદ થાય. ભગવાન જ આનંદ સ્વરૂપ છે અને જ્યાં આનંદ હોય ત્યાં ભગવાન પધારે છે. વધારે વધારે બધાના જીવનમાં બધાના હૃદયમાં ભગવાન તો છે જ. હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ, પણ હવે એને પ્રગટ કરવાનો છે. ગાયના શરીરમાં ઘી છે પણ સીધું ઘી આપણને ન મળે. એના માટે કેટલી બધી ક્રિયા કરો ત્યારે ઘી પ્રાપ્ત થાય. દૂધ દોવામાં આવે, એને મેળવવામાં આવે, એનું દહીં થાય, એને વલોવામાં આવે, એમાંથી માખણ થાય, અગ્નિ તપાવવામાં આવે, એમાંથી ઘી થાય. હવે આટલી બધી ક્રિયા કરો ત્યારે ઘી પ્રગટ થાય. એમ મારા હરિને પ્રગટ કરવા માટે કેટલી બધી ક્રિયા કરવી પડે. અનેક પ્રકારના ભજન, દાન, સેવા, મંત્ર જાપ, સ્મરણ, પૂજન. અને એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એક નૃત્ય ભક્તિ આપી. હા, કે નાચો, ભગવાનને બહુ ગમે, ગાઓ, નાચો, નૃત્ય કરો, હરિ બોલ, હરિ બોલ. અને કીર્તનના આચાર્ય જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. નારદી પરંપરા જે છે એમના આચાર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. આમ તો કીર્તનની શરૂઆત કરાવનાર આપણા નારદ મુનિ છે. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. અમારા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરિ બોલ, હરિ બોલ, મિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે, હરિ હરિ બોલ. તો નામ સંકીર્તન, હરિનામ સંકીર્તન એ શ્રેષ્ઠ છે. અને બહુ પ્રચાર થયો હરિનામ સંકીર્તનનો. મહારાષ્ટ્રમાં એક વરકરી સંપ્રદાય છે, તુકારામજી મહારાજ. એણે માજા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા એણે પણ નામનો વિશેષ પ્રચાર કર્યો. અને ફરી ફરી વાર એમ કહું કે કલિકાલમાં કીર્તન ભક્તિ જ શ્રેષ્ઠ છે. બને એટલું ગાઓ, ભગવાનની પાસે નાચો, બસ નામનો આશ્રય કરો. તો નંદ બાબાના આંગણાની અંદર નંદ મહોત્સવ થયો. બધાને બહુ ગમ્યું કે ભગવાને નંદ બાબાને મોટી ઉંમરે દીકરાની પ્રાપ્તિ કરાવી. ધીરે ધીરે સમય જવા લાગ્યો.
પણ હું આપને એમ કહેતો હતો કે ભગવાન તો છે જ, એને પ્રગટ કરવાની વાત આપણે વિચારતા હતા. લાકડામાં અગ્નિ છે પણ એને પ્રગટ કરવાનો છે. એટલા માટે કબીર સાહેબ કહે છે, સબ ઘટ મેરી સાઈયા ખાલી ઘટ નહીં કોઈ, બલિહારી જાગટ કી જાગટ પરગટ હો. बलिहारी उस घट जागट प्रगट हो. सब घट मेरी साइया खाली घट નહીં કોઈ. ભગવાન એમ કહે છે કે બધાના ઘટની અંદર હું રહેલો છું, પણ એને પ્રગટ કરવાનું છે બસ. અને પ્રગટ કરવાની રીત એટલે ભગવાનનું ભજન, ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનું નામ. તો આમ સમય જવા લાગ્યો અને હવે દ્વાદશીના દિવસે ભગવાન શંકર પધાર્યા લાલાના દર્શન કરવા માટે. લાલો ખૂબ રડે છે, ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા પણ શાંત ન રહે. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે સરયુના યમુનાના કિનારે ભગવાન કોઈ પધાર્યા છે, સાધુ મહારાજ. પછી કોઈ બોલાવવા માટે જાય છે અને ભગવાન ભોલે બાબા આવે છે. ભગવાન શિવના ખોળાની અંદર કૃષ્ણ પધાર્યા છે. હરિ ને હરનું સુંદર મિલન થયું. ભગવાન એમ કહેવા માગે છે કે હરિ ને હરમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ માનવો જોઈએ નહીં. હરિહર એક સ્વરૂપ અંતર નવધરશો. પછી માં યશોદાજી જોયું કે ભગવાન શિવના ખોળામાં આવીને કૃષ્ણ લાલો શાંત થઈ ગયો. એટલે વળી પૂછું બાબાને, બાબા મારા બાળકના ભાગ્યમાં શું છે કહો. અરે માં યશોદા, તારો બાળક મોટો થશે, જ્ઞાની વિદ્વાન અનેક સત્તાને પ્રાપ્ત કરશે. પણ માએ પૂછી લીધું કે મારો છોકરો પરણશે કે નહીં. શિવજી કે માં હારીપટ પરણશે. એક નહીં 16,108. માની તો આંખ બંધ થઈ ગઈ. એક પત્ની એક વહુ માંડ માંડ હચવાય, એમાં આટલી બધી વહુઓને હાંચવી કેમ? 16,108. ભગવાન ભોલે બાબા પ્રસન્ન થયા, રોકાયા અને ગયા. 1 મહિનો ધીરે ધીરે પસાર થઈ ગયો, ખબર ન પડી. દ્વાદશીએ ભગવાન ભોલે બાબા પધાર્યા. દ્વાદશીએ અને હવે ચતુર્દશીએ પૂતના માસીને કંસે બોલાવીને કહ્યું કે હે પૂતનાજી, મારો કાળ છટકીને ભાગી ગયો છે, એટલે એને હવે મારવાનો છે. હમણાં જ જન્મેલા બાળકો છે એને મારી નાખો. એટલે પૂતનાએ કહ્યું કે મારા ચિંતા નહીં કરો, એ કામ હું કરીશ. અને પછી તો પૂતનાજી સુંદર રૂપ ધારણ કરીને આવી છે. પૂતના એટલે વાસના છે. પૂત એટલે પવિત્ર અને ના એટલે નથી. આપણા શરીરમાં પવિત્ર શું નથી? આપણી વાસના. અને 5 પ્રાણમાં રહેલી છે. એટલે એ વાસનાને દૂર કરવાના પ્રયત્નો કથા દ્વારા છે. તો ચતુર્દશી પૂતના આવી, એનો અર્થ શું? 5 કર્મ કરનારી ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાન આપનારી ઇન્દ્રિયો, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર, આમ 14 અંગોમાં આ વાસના રહે છે. જ્યાં સુધી વાસનાઓનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી ભજનનો આનંદ મળતો નથી. આપણી આસક્તિ ને આપણી ઈચ્છા ને દમ ને આડંબર ને પ્રપંચ ને આ બધું જો છૂટી જાય તો ભગવાનના નામનો આનંદ મળે. અને પછી ભજન કરવામાં થાક ન લાગે. પછી ભજન વગર ગમે નહીં. એટલા માટે પૂતના માસી પધાર્યા. પણ વાસના જ્યારે આવે ને ત્યારે સુંદર શણગાર સજીને આવે છે, એટલે આપણને ગમે છે. નહીં તો વાસનાનું રૂપ ખરેખર ગમે એવું નથી, પણ સુંદર શણગાર સજી અને આવે છે. એવા પૂતનાજી આવ્યા ગોકુળની અંદર.
દ્વાર પાસે આવ્યા તે ભગવાનને એમ થયું કે બધા બાળકોને મારે એના કરતાં લાવો ને માસીબાને સીધા ઘરે બોલાવી લઉં. એટલે ભગવાને એની બુદ્ધિ ફેરવી. એટલે કોઈને એણે પૂછ્યું પૂતનાજીએ કે ભાઈ નંદ બાબાનું આંગણું ક્યાં? અરે બેન, તને ખબર નથી? આ યમલાર્જુનના વૃક્ષ દેખાય છે એ નંદ બાબાનું ઘર છે. અને પછી તો પૂતના બારણા પાસે આવી બારણું ખખડાવ્યું. યશોદાજીએ સાદ પાડીને કે અરે બેન, દ્વાર ખુલ્લું છે, સે ધક્કો માર. લાલન યશોદાના ખોળામાં સૂતા છે ને એમાં બરાબર પૂતના માસી આવ્યા. યશોદાએ વિચાર્યું કે મેં ક્યારે આ બેનને જોઈ નથી, પણ જ્યારથી લાલો આવ્યો છે ત્યારથી તો અનેક બહેનો આવીને રમાડવા માટે આવે છે, કંઈ વાંધો નહીં, હશે કોઈ મહેમાન. લાલાએ કહ્યું હા માં, મહેમાનને એવા હાંચવું કે હવે પાછા જવા જ ન દો. પછી માએ કહ્યું કે હા છે કોઈ અતિથિ. લાલાએ કીધું કે હા, હવે એની તિથિ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ જશે, એવા મહેમાનને હાંચવાના છે. હવે પૂતના માસી આવ્યા, જાણ્યા હતા, પણ બહેનોને વાત કરતા બહુ સારી આવડે. ગમે તેવો જાણ્યું હોય પણ બહેનો વાત કરી શકે. તમે જો બસમાં મુસાફરી કરતા હોય તો ભાઈઓ બહુ બોલી ન શકે, પણ બહેનો હોય તો ક્યાં તારું પિયર ને ક્યાં તારું સાસરું ને કેટલા દેરિયા જેઠિયા ને ભેગા છો કે નોખા છો ને પછી હળવેકથી પૂછી લઈ સાસુમાં જેવે છે કે ગયા.